together and develop the students as a good citizen of this country. Finally, we will achieve best in the world. And we are working, government is working towards Viksit Bharat 2047. We are going to be superpower. In that endeavor, I request all the students, parents, teachers, everyone to work towards that goal. And finally, we are going to achieve the superpower goal. And we are developing country and we are fastest growing country. In every sector, we are developing. And we are going to be another 2 years, number 3 economy in the world. I request all of you to cooperate and coordinate and achieve the goals. And today we also having the joy of giving. This we are doing from last 10 years, and this is one of the good cause. Whatever we have to share with the other colleagues and our today's guests. They are doing their best for the society upliftment and bring the common people to the limelight, and where downtrodden or where unfortunate society people, we have to bring them up. I request all the today's guests, they are doing their best in their field, and whatever support they need, you can ask us, we can collaborate and do all the activities in future. Thank you. You know, a lot of people tell you that you have to do this, you have to do that. Listen to your heart first. Tell your brain that I want to do this. And I tell you, it will happen. It will happen. There is only 3 boxes for everyone. 1, God, what you want from the God. What I tell you right now, what you want to do. What you want to do is not like a statue of a God or something. What you want to do, that is the 1 box. Ask God or your mentor or something, I want to do this. Manifest, I want to do this. That is the 1 box. Second box, what you want to do for the society or what you want to do for the others. Third box, what you want others do for you. This is a simple funda of life यार. यहीं पर आपको करना है और यहीं पर आपको वापस करवाना है. So if you want next of your birth beautiful, do it for the people and make them too. Do it for yourself. Tell them, I want a cup of coffee. They feel happy and give you. So this is the kind of only single mantra for the success is that ask your mentor or God that I want this. Do something for your other people and tell them that do for me. So मांगना बुरा नहीं है. When you ask people that I want this, you are creating a network. You are making a fence. You are making a people's shoulders for you. So ask people, I want this. I want to do this. I need this help. This is the only mantra for the success. I finish with the 2 lines. जिंदगी का सफर यूं ही चलता रहेगा और दोस्त बनते रहेंगे. जिंदगी का सफर यूं ही चलता रहेगा और दोस्त बनते रहेंगे. कौन तुम्हारे साथ खड़ा है ये जरूरी नहीं है. कितनों को तुमने अपने साथ खड़ा किया है ये जरूरी है. Thank you so much. Thanks for inviting me. So I want to encourage you, start thinking, become innovators, become history makers, create something that can help the poor people, people who have no food, people who don't have schooling like you have. You know, India is 1 billion more. How can you help them? Will make you history makers. Okay? Do you want to help others? Yes? Do you want to become history makers or you want to become history? What do you want to do? I can't hear you. Still can't hear you. Alright, so become history makers and do not become history. Don't let people forget you. Be change makers. Alright, that's it from me. Thank you very much for having me. You can always reach out to me. All you have to do is look up Youngistan Foundation. Hindi mein India they say Hindustan, you know, like that Youngistan. Okay, you can look us up, Google, and join us. Okay, thank you so much.
as the principal of Delhi Public School, Mahendra Hills, I stand tall to congratulate our international champions in aerobics and hip hop who recently represented India in Moscow. A team of 21 members from Delhi departed last week to participate in Moscow Championship for Aerobics and Hip Hop. And we are proud to say 3 of our students, Khushi Goyal, Gautami Reddy, and Ishani, along with our coach, Mr. Sri Sailam, visited Delhi for a training of 4 days, and further to that, spent 3 days in Moscow, winning a gold medal against the so-called champions who are Russians, and that too in aerobics. Trying to beat them is not an easy task. And we are so glad that the encouragement from our chairman, Sri M. Komreya sir, Pallavi ma'am, CEO Mr. Yashasvi, who is so passionate about sports, have contributed towards their airfare as well as the sports visit. It's a proud moment that 50% of the entire travel plans have been shared by the management. We are so proud to say that this achievement has taken the school to the top. It's not just in aerobics. Management has provided various opportunities, be it for swimming, skating, taekwondo, karate, cricket, volleyball, throwball, football, badminton, to name a few. We also have an indoor sports arena where we have yoga, table tennis, to name a few, along with chess and caroms. School does not leave any stone unturned to encourage our students to participate as per the ability. As a principal and also a passionate sports personality, I insist that it is important for the students to participate in at least one team game and one individual game. Sportsmanship spirit among the students is developed because of these sports. And I wish this team to one day represent India in Olympics. Wishing them all the best. Thank you. Delhi Public School, Mahendra Hills కి రావడం జరిగింది. సో ఇట్స్ అ వెరీ హ్యాపీ థింగ్ టుడే. ఫౌండేషన్స్ వాళ్ళకి వీళ్ళు చేసిన గొప్ప డొనేషన్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా పెద్దవాళ్ళు చేయడం వేరు, బట్ ఇంతమంది పిల్లలు ముందుకు వచ్చి వాళ్ళు ఇచ్చిన రైస్, అలాగే చాలా ఫుడ్ ఐటమ్స్, అలాగే బట్టలు, క్లోత్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఇట్స్ అ గ్రేట్ యాక్టివిటీ. ఐ షుడ్ రియలీ అప్రిషియేట్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, ఇవాళ నేను సైబర్ సెక్యూరిటీ మీద పిల్లలతో మాట్లాడడం జరిగింది. మేజర్గా ఇప్పుడున్న కరెంట్ ఛాలెంజెస్లో నేను వీళ్ళకి చెప్పింది ఒకటే, సైబర్లో జరిగే రకరకాల మోసాలకి ఫస్ట్ ఇంపాక్ట్ అయ్యేదంటే స్కూల్ పిల్లలు మాత్రమే. ఎందుకంటే వీళ్ళకి తెలిసి తెలియని ఏజ్లో ఉన్నారు. వీళ్ళకి వస్తున్న లింక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తెలియకుండా ఓపెన్ చేసి కొత్త కొత్త ట్రాప్స్లో పడుతున్నారు. దయచేసి మీకు ఎవరన్నా పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఇలాంటి ట్రాప్లో పడితే ఇమ్మీడియట్గా మీ పేరెంట్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి, స్కూల్లో ఉంటే టీచర్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి, వీళ్ళ సహాయంతో మీరు పోలీసులతో మాట్లాడండి. ప్రతి చిన్న ప్రాబ్లం అయినా పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా సొల్యూషన్ ఉంది. బట్ వన్ షుడ్ నో హౌ టు యూజ్ అ స్మార్ట్ ఫోన్. అది తెలియనంత వరకు మీరు ఏం చదువుకున్నా, ఎంత చదువుకున్నా, ఎందుకంటే నా సర్వీస్లో ఒక సైబర్ ఎక్స్పర్ట్గా హ్యావ్ బీన్ సీయింగ్ పెద్ద వాళ్ళు 60-70 ఏళ్ళు వచ్చి పెద్ద ప్రొఫెషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొన్ని లక్షలు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. పిల్లలు కాబట్టి నేను మీ అందరికీ ఇదే చెప్తున్నాను, దయచేసి మీరు ఫోన్ వాడడం నేర్చుకొని అది కూడా పెద్దవాళ్ళ సమక్షంలో వాడడం మాత్రమే చేయాలి. మీరు దయచేసి పర్సనల్గా కూర్చొని మీరు ఏం వాడుతున్నారు అని పేరెంట్స్కి టెన్షన్ అవి పెట్టకండి. ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ and I again appreciate the DPS management. Thank you. So hi friend, this is Sudhajan. This is India Asia Pacific 2017-18 show coach model and such, right? But that is not a great thing today. The great thing, I am at DPS Mahendra Hills and I tell you, they are creating the leaders for the future without any hint. And the credit goes to the principal, Mrs. Nandita ji. And Komreya sir is always give free hands to the teachers and lecturers, you know, to explore kids and create a better India. And here I'm finding these vibes, and I fill my bucket of 2025 with all this energy, because today's program is like they got 3 national, 3 international award and 1 I think national award in aerobics and hip hop, and Olympic is waiting for us, I tell you. And I think this may be a kind of a spark what I got being into artist and dance field, that here we can get somebody who can touch Olympic in a dance form. And one beautiful program what I noticed today is that giving a charity
not form of money, in not form of just item or something. They took effort. They took, I think, more than 3,000 kg of rice and dal and other items for 4 NGOs, and they are packing all the things and then sending to those NGOs. And this all credit goes to the teachers and principal team and the students done this all program get to execute. So thank you so much for inviting me here. And here was not just future is creating in the education field. Here the future leaders are creating by them. సార్ జాయ్ ఆఫ్ గివింగ్ గురించి 2 ముచ్చట్లు. ఈ జాయ్ ఆఫ్ గివింగ్ అనే ప్రోగ్రాము మన డిపిఎస్ స్టూడెంట్స్కు పల్లవి స్టూడెంట్స్కు మనం ఒక 10 years బ్యాక్ స్టార్ట్ చేశాము. హైదరాబాద్లో ఉన్న అన్ని వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్స్తో మనకు టైప్ పెట్టాము. అయితే పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకు షేరింగ్, కేరింగ్, నైబర్స్ని కానీ లేకుంటే పిల్లలలో ఎవరికైతే లేని ఏదన్నా లోటు ఉంటే వాళ్ళకు షేర్ చేయడం, నాలెడ్జ్ షేర్ చేయడం కానీ, వస్తువులు కైండ్ విధంగా షేర్ చేయడం కానీ, తర్వాత నైబర్హుడ్లో కూడా షేర్ చేయడం కానీ నేర్పడం అనేది ఆ ఉద్దేశంతో మనం ఈ యాక్టివిటీ చేస్తూ ఉన్నాము. అన్ని స్కూల్స్లలో లాస్ట్ 10 years నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూగా చేస్తూ ఉన్నాము. ఇది ఇంకా చేస్తాము. ఇయర్ బై ఇయర్ దీని వాల్యూమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. పిల్లలందరికీ కూడా వాళ్ళ బర్త్డే నాడు కేక్ కానీ లేకుంటే చాక్లెట్ కాకుండా ఈ ట్రీ ఇవ్వడము, దాంతో ట్రీ ప్లాంటేషన్, ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి, ప్లాస్టిక్ వాడద్దు. ప్రతి వాళ్ళు ఇక స్లమ్స్కి వెళ్ళి వాళ్ళకు ఎంత వీలైతే అంత సాయం చేయడము, అకాడమికల్గా నాన్ అకాడమికల్గా కూడా బుక్స్ కానీ వాళ్ళకి ఏం ఫర్నిచర్ కానీ స్కూల్ సైడ్ నుంచి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. పిల్లలతో వాలంటరీగా వాళ్ళు ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. ఇది ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో చాలా ఎవ్రీ ఇయర్ వాల్యూమ్స్ పెరుగుతుంది. ఈ విధంగా కంటిన్యూ చేయడం వల్ల ఒకటి ఫిజికల్గా కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది, బట్ మోరల్గా థింకింగ్లో మైండ్ సెట్, మరి మనం ఆల్వేస్ కేర్ చేయాలి, సొసైటీని లేని వాళ్ళకు మనం హెల్ప్ చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్ డెవలప్ అయితే మనం ఒక ఇండియాలో మంచి సొసైటీని బిల్డప్ చేసి, ఇది మన ఓల్డెన్ సిస్టంలో ఎప్పుడు కూడా మనం ఈ విలేజ్లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా కానీ ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ అర్బనైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత నైబర్ ఏం చేస్తుందో మనకు తెలియదు. ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి మళ్ళీ గో బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ మన ఇండియన్ హెరిటేజ్ కల్చర్కు పోవడానికి ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అందుకే ఇది మేము మ్యాక్సిమం ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్స్ను ఇన్వాల్వ్ చేసి మా స్టూడెంట్స్, టీచర్స్, పేరెంట్స్, మా స్కూల్ తరఫున కూడా ఎంత వీలైతే అంత చేస్తున్నాం. ఈరోజు ఇంకో గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మా మహేంద్ర హిల్స్ పిల్లలు, డిపిఎస్ మహేంద్ర హిల్స్, డిపిఎస్ నాదర్గుల్ పిల్లలు మన మాస్కో స్పోర్ట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసి దాంట్లో గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించారు. అందులో 7th class, 8th class, 9th class పిల్లలు 3 పిల్లలు పోయి 8 గోల్డ్ మెడల్స్ మహేంద్ర హిల్స్ కొరకు, తర్వాత నాదర్గుల్ కూడా కొన్ని గోల్డ్ మెడల్స్ తెచ్చారు. అంటే వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్. మన హైదరాబాద్ స్కూల్ నుంచి మాస్కోకి వెళ్ళి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ప్రైజ్ ఇవ్వడం అనేది మా స్టూడెంట్స్ ఇండియాలో మ్యాప్లో మన హైదరాబాద్ నుంచి డిపిఎస్ మహేంద్ర హిల్స్ ఒక వరల్డ్ మ్యాప్లో ఇంటర్నేషనల్ టోర్నమెంట్లో పోయి పార్టిసిపేట్ చేసి గెలవడం అనేది, గోల్డ్ అనేది చాలా ఇష్టం. దానికి కోచ్ కానీ, టీచర్స్ కానీ, స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్ కంగ్రాచులేటింగ్ దెమ్, అండ్ దెన్ దే ఆల్సో కీప్ అప్ దేర్ గేమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్, అండ్ I wish them to get higher levels Asian Games and then Olympics. ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. లాస్ట్ 15 years, 10 years నుంచి ప్రతి గేమ్లో మేము చేస్తాను. లాస్ట్ టైం మన టెన్నిస్లో శ్రీవల్లి రష్మిక కానీ, తర్వాత స్కేటింగ్లో కూడా లాస్ట్ ఇయర్ ఏషియన్ గేమ్స్లో చైనా ప్రైజ్లు వచ్చాయి. బ్యాడ్మింటన్లో జూనియర్ ఆల్ ఇంగ్లాండ్లో ప్రైజ్లు వచ్చాయి. ఆ విధంగా మన స్టూడెంట్స్ ప్రతి తెలంగాణ టీంలో, ఇండియా టీంలో, తర్వాత వరల్డ్ టీంలో సెలెక్టెడ్ కేటగిరీస్లో గెలుస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా డౌన్ ది లైన్ 5 years, 10 yearsలో వీల్ అచీవ్ మోర్. అంటే మా డిపిఎస్ పల్లవి స్కూల్స్లో ఎప్పుడు కూడా అకాడమిక్స్తో పాటు గేమ్స్, స్పోర్ట్స్, కల్చరల్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ తయారు చేసి చిల్డ్రన్ ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ చేయడమే మా మెయిన్ ఉద్దేశం. హాయ్, హాయ్, ఏం పేరు నీ పేరు? ఇషాని. షాని, ఎట్లా అనిపిస్తుంది గోల్డ్ మెడల్ సాధించావు? నాకేమీ మాటలు లేవు. క్రెడిట్ ఎవరికి ఇస్తావు? మా సార్కి. ఈ సార్కి. సో సార్ గురించి ఒక 2 ముచ్చట్లు చెప్పు. సార్ మాకు అందరికీ చాలా ఇష్టం, నాకైతే ఇంకా ఇష్టం.
హీ మాకందరికి మిత్రుడైతే సరే. ఐ హ్యావ్ నో వర్డ్స్ ఫర్ హిమ్. నీ పేరు? గౌతమ్. సో మీ సార్ గురించి, మీ కోచ్ గురించి అండ్ నువ్వు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది. ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నో వర్డ్, స్పీచ్లెస్. ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ సార్. థ్యాంక్స్ టు ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్, థ్యాంక్స్ టు అవర్ కోచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు చైర్మన్ సార్ who gave us this opportunity. And I feel very happy and proud, and our sir is very supportive. He supports us in every category and all. And thank you sir, thank you so much. Because of you we are here. నీ పేరు? Khushi. The experience there was very nice. We were all able to go there just because of Principal Ma'am's efforts and like inputs, and we won the medal because of Sir's inputs in the choreography and all of it. I've been training from Sir since I was a kid. He's given me all the support that I've needed. I used to have a lot of stage fright. Now it's all gone because of Sir. We were honestly able to win this only because of everybody's support. It was very fun. మీ స్టూడెంట్స్ మిమ్మల్ని ఎట్లా టార్చర్ పెట్టేవాళ్ళు, ఎలా సతాయించేవాళ్ళు, అండ్ వాళ్ళలో ఈ టాలెంట్ ఉందని మీరు ఎలా గుర్తించారు? ఎన్ని రోజులు ట్రైనింగ్? సో ఫస్ట్ చాలా గర్వంగా హ్యాపీగా ఉంది. ఇంటర్నేషనల్ స్టేజ్ పైన ఏరోబిక్స్ అండ్ హిప్ హాప్ ఇంటర్నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ 2024 మాస్కో రష్యాలో. సో మన ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఆల్ ఓవర్ స్టేట్స్ నుంచి మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ, రాజస్థాన్ నుంచి అందరం కలిసి ఇండియా టీం ఫామ్ చేసి, సో మన తెలంగాణ, హైదరాబాద్, డిపిఎస్ మహీంద్రా హిల్స్ నుంచి 3 స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు దానికి. దాన్ని అందరు కలిసి టీం ఫామ్ చేసి న్యూఢిల్లీలో ట్రైనింగ్ క్యాంప్ ఉంటుంది. 4 days అక్కడ విగరస్గా ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత రష్యాకి వెళ్ళాము. సో అక్కడ కూడా చాలా టఫ్ కాంపిటీషన్ అయింది. కేటగిరీ అండర్ 14లో హిప్ హాప్ అండ్ ఫిట్నెస్ ఏరోబిక్స్లో మన ఇండియాకి ఫస్ట్ పొజిషన్ వచ్చింది. సో దట్స్ లైక్ ఆ మూమెంట్లో అయితే గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి. లైక్ అక్కడ మన నేషనల్ యాంథమ్ ప్లే చేశారు. సో అది మాటల్లో చెప్పలేము. ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ స్టేజ్ పైన మన ఫ్లాగ్ అందులో ఈ స్పోర్ట్స్లో. సో దట్ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ మూమెంట్. యాక్చువల్లీ అందరం ఇంకా అదే వైబ్లో, లైక్ మాకు మాటలు లేవు యాక్చువల్గా. సో ఫస్ట్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ కొమ్రే సార్, చైర్మన్ సార్ కొమ్రే సార్, పల్లవి మ్యామ్, డైరెక్టర్ పల్లవి మ్యామ్, త్రిభువన మ్యామ్, CEO యశస్వి సార్ అండ్ మా ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్. వీళ్ళు ప్రతి దాంట్లో చాలా సపోర్ట్ చేశారు. సో స్పెషల్లీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్పోర్ట్స్, లైక్ అరే మన ఇండియాని, అందులో మన తెలంగాణ నుంచి, మన హైదరాబాద్ డిపిఎస్ మహీంద్రా నుంచి వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు టేక్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్. సో ఎప్పుడు ఏ గైడెన్స్ ఉన్నా, అడ్వైస్ ఉన్నా, ఇలా వెళ్ళాలి అని చాలా సపోర్ట్ చేశారు ప్రతి దాంట్లో. పేరెంట్స్ కూడా చాలా ఉందండి. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ డెఫినెట్గా చైల్డ్ అనేది సెంటర్ స్టేజ్. సో ఇక్కడ కోచ్ నాది కానీ, ప్రిన్సిపల్, స్కూల్ నుంచి మేనేజ్మెంట్ది కానీ, అండ్ పేరెంట్స్ సపోర్ట్, అది అందరిది ఉంటేనే ఈ స్టెప్ అనేది ముందుకెళ్తుంది. సో కోచింగ్ వరకు అయితే కోచ్ ఇస్తాడు, బట్ ఇంట్లో పిల్లలకి కానీ, ఫుడ్ కానీ, వాళ్ళకి కేర్ తీసుకోవడం కానీ, అది డెఫినెట్లీ పేరెంట్స్ సపోర్ట్. ఎందుకంటే వాళ్ళని ప్రాపర్గా రెస్ట్ ఇస్తేనే వాళ్ళు కూడా మసిల్ రికవరీ, వాళ్ళు మంచిగా ట్రైనింగ్ చేయగలుగుతారు. ట్రైనింగ్ అయితే చాలా బాగా అయింది. మేము ఇది ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ మాకు లైక్ ఇయర్స్ నుంచి మేము చేస్తాం. ఎవ్రీ ఇయర్ CBSE నేషనల్స్ కానీ, నేషనల్ ఏ ఫెడరేషన్ చేస్తాము. దిస్ ఇయర్ మాకు CBSE గ్వాలియర్లో అయింది. దాని తర్వాత నేషనల్ ఇసాఫ్ అయింది షిర్డీలో. సో అక్కడ పిల్లలకి సెలక్షన్ లెటర్ వచ్చింది, లైక్ దే హ్యావ్ ది ఆపర్చునిటీ టు పార్ట్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేజ్ పైన. సో అక్కడ కూడా గోల్డ్ వచ్చింది పిల్లలకి. సో దట్స్ ద జర్నీ స్టార్టెడ్. సో ఇది కంటిన్యూస్గా మాకు 5-6 months నుంచి అవుతూనే ఉంది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాం. సో ఆ ఫ్లో అనేది ఉంది. సో ఆ ఫిట్నెస్ ఫ్లో అని ఉంది. అండ్ వీళ్ళు డెఫినెట్గా చాలా కష్టపడ్డారు. అంటే యాజ్ ఏ కోచ్గా డెఫినెట్ మాకంటూ ఒక ఎయిమ్ ఉంటుంది, నథింగ్ లెస్ దాన్ గోల్డ్ అని. బట్ ఏది చేసినా డెఫినెట్లీ వాళ్ళ మంచి కోసం అని. సో వాళ్ళు చేసి గోల్డ్ మెడల్ చేస్తే వాళ్ళకంటే హ్యాపీ కోచ్ ఉంటాం డెఫినెట్గా. అది ఎక్స్ప్రెస్ చేయని ప్రౌడ్ మూమెంట్. ఎందుకంటే యాజ్ ఏ కోచ్గా, యాజ్ ఏ టీచర్గా అంతకంటే ఇంకా హ్యాపీనెస్ ఇంకేం కాదు. మోర్ దెన్ ఎవ్రీ వన్, ఐ విల్ బి ద హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్. Right now I'm feeling that I'm on cloud 9. Thank you so much. Thank you.